چیچن اٹزا ایک ایسا شاندار شہر جو قدیم مایا تہذیب کی پراسرار رسومات اور عظیم الشان اہرام کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہر جو ایک جنگل کے وسط میں واقع ہے، اپنے ساتھ کئی پوشیدہ اور تاریک رازوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس ویران شہر میں بسنے والی تہذیب جو اس وقت علم فلکیات اور فن تعمیر میں اپنی مثال آپ تھی، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک صفحہ ہستی سے گمنامی کے نامعلوم اندھیروں میں کھو گئی؟ اور کیا یہاں کے باسی واقعی انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے؟ صدیوں سے اسرار کے پردوں میں گم اس شہر کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس شہر کے وسط میں موجود اس عظیم الشان عمارت کے ایک ایک پتھر کا بغور جائزہ لینا پڑے گا۔ شہر کے وسط میں یہ کاسٹیلو یا کوکل کان مندر ہے جو 100 فٹ اونچا ہے اور آج کی تقریباً 10 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ اپنے عروج کے وقت اس اہرام کو ناگ دیوتا کی پرستش کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہر طرف سیدھی سیڑھیاں جو مایا کیلنڈر کی عکاسی کرتی ہیں اور بنیاد پر ناگ کے سر ایکویناکس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ 60,000 ٹن کا ڈھانچہ قدیم انجینئرنگ کا کمال ہے۔ یہ قدیم دنیا کی سب سے شاندار عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ طاقت، روحانیت اور سائنس کا ایک شاہکار ہے۔ قدیم مایا نے یہ شاندار شہر اس جنگل میں کیوں بنایا اور انہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے مندروں اور اہراموں کی تعمیر کے لیے درکار ہزاروں ٹن پتھر کیسے حاصل کیے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ مرکزی اہرام سے صرف 1/3 میل کے فاصلے پر موجود جنگل میں اس شہر کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے چونے کے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں موجود ہیں۔ اصل میں یہ پورا جزیرہ نما لائم سٹون کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس نے چیچن اٹزا کی عظیم الشان عمارات کی تعمیر کا تمام سامان مہیا کیا۔ وہ اس پتھر کو اس جنگل میں تلاش کر تعمیر کے مقام تک لے جاتے تھے۔ لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قدیم مایا تہذیب کو دھات کے اوزاروں تک رسائی حاصل نہ تھی۔ وہ صرف پتھر کے اوزاروں سے یہ شاندار شہر کیسے بنا سکتے تھے؟ قدیم مایا نے اس کا ایک شاندار حل نکالا۔ وہ چرٹ جیسے استرا نما تیز پتھروں کے ٹکڑوں کا استعمال کرتے تھے جنہیں وہ بعض اوقات لکڑی کی چھڑیوں سے جوڑ دیتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے چونے کے پتھر کو تراشنے کے لیے زمین میں گہرے راستے بنائے ہوں گے۔ مزدوروں نے اس وقت تک کھدائی کی ہوگی جب تک وہ چونے کے پتھر کی جڑ میں موجود قدرتی وقفے تک نہ پہنچ گئے ہوں۔ پھر انہوں نے ان بلاکس کو نکالنے کے لیے لکڑی کے لیور کا استعمال کیا ہوگا۔ جدید مشینوں کے بغیر بھاری چونا پتھر کے بلاکس کو ہٹانے میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، آج کے اس جدید دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ لوگ غیر معمولی طور پر ہنرمند اور طاقتور تھے، لیکن اس مندر کی تعمیر کا راز شاید اس کے اندر چھپا ہے، کیونکہ یہ اہرام ایسا نہیں ہے جیسا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ اس اہرام کی ہموار سطح کے نیچے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ملبے کی ایک تہہ چھپی ہوئی ہے جس کے نیچے ایک پرانا اہرام موجود تھا جو کاسٹیلو کے سائز کا تقریباً آدھا تھا۔ اس کی سیڑھی ایک مقدس مندر کی طرف جاتی ہے جس میں 2 چیمبرز ہیں جن کے بالکل درمیان میں قیمتی آنکھوں اور سفید چمکتے دانتوں کے ساتھ جیگور کی شکل میں ایک تخت اور ایک پراسرار مجسمہ ہے جسے چاک مول کہا جاتا ہے۔ قدیم مایا تہذیب نے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک نئی عمارت کی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو تباہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسی کے اوپر ایک عظیم الشان اہرام کھڑا کر دیا۔ لیکن یوکیٹان کے وسیع علاقے میں آخر انہوں نے اس شہر کی تعمیر کے لیے صرف یہی علاقہ کیوں چنا؟ محققین نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی مدد سے پتہ لگایا کہ جس مقام پر یہ کاسٹیلو کھڑا ہے وہاں لائم سٹون کی 5 گز موٹی تہ کے نیچے پانی سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا زیر زمین غار موجود ہے جس میں 6 اولمپک سوئمنگ پولز کے برابر پانی ہے۔ یہ زیر زمین 65 فٹ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا یہاں وجود اس مندر کے بارے میں ہمارے تجسس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کسی کھدائی کے بغیر کاسٹیلو کے نیچے چھپے ہوئے پانی کے اس ذخیرے جس کو سنوٹی کہا جاتا ہے تک رسائی کا کوئی اور راستہ نہیں۔ ماہرین نے اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے ایک اور قریبی سنوٹی کا مشاہدہ کیا۔ یہ یوکیٹان میں موجود اور بہت سی سنوٹیز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غار ہے جو ہزاروں سالوں سے ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں پانی سے بھر گیا۔ اس سنوٹی اور کاسٹیلو کے نیچے پائی جانے والی سنوٹی کے درمیان ایک اہم فرق یہ ہے کہ اس سنوٹی پر موجود چھت جس نے اس کو ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا گر گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ غار سے زیادہ جھیل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح کی زیر زمین جھیلوں کی موجودگی ہی وہ خاص وجہ تھی جس نے قدیم مایا کو اس علاقے میں یہ شہر تعمیر کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ میکسیکو کے اس حصے میں دریا نہیں ہے۔ پینے کے پانی کا واحد ذریعہ سنوٹیز کی شکل میں زیر زمین چھپا ہوا تھا۔ لیکن یہ سنوٹیز صرف پانی کا ذریعہ ہی نہیں تھی، بلکہ ان سنوٹیز کو قدیم مایا تہذیب میں عبادت گاہ کا درجہ حاصل تھا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ قدیم مایا تہذیب کاسٹیلو کے نیچے چھپی ہوئی سنوٹی کے بارے میں جانتی تھی، اور کیا انہوں نے اس کے اوپر جان بوجھ کر اس مندر کو تعمیر کیا تھا؟ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ کاسٹیلو کے نیچے موجود جھیل کا اس علاقے میں موجود 4 اور زیر زمین جھیلوں کے ساتھ ایک اہم اور حیرت انگیز تعلق ہے، کیونکہ یہ کاسٹیلو یا کوکل کان مندر ان 4 سنوٹیز کے بالکل درمیان تعمیر کیا گیا ہے۔
इसके शुमाल में मुकद्दस सनोटी, जनूब में एस्ट्रोलस सनोटी, सगार्डस सनोटी और मगरब में होल्टन सनोटी वाक़या है। कदीम माया ने अपनी कायनात को चौकोर हिस्सों में तकसीम किया था। ये कंपस के 4 पॉइंट्स के साथ मुंसलिक थे, जिनके मरकज पर उन्होंने इस एहराम को तामीर किया जो इनके लिए एक मजहबी महवर था। कदीम माया तहजीब इस जेर ज़मीन सनोटी से किस तरह आगाह थी, एक ऐसा राज है जो अभी तक कोई भी हल नहीं कर सका। लेकिन इस शहर की पुरअसरारियत यहीं ख़त्म नहीं होती। कास्टिलो एहराम की खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा ने एक और हैरान कुन चीज़ दरियाफ्त की। जमीन के अंदर 6 फुट से ज्यादा खुदाई करते हुए उन्होंने एक तारीक राज से पर्दा उठाया। मलबे के दरमियान इन्हें हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ियों के टुकड़े और यहाँ तक के दांत भी मिले, जो ये साबित करते हैं कि ये बाकियात इंसान की हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने 100 से ज्यादा मुख्तलिफ अफराद की 900 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़ों का पता लगाया। ये लोग कौन थे और इन्हें यहाँ क्यों दफन किया गया? ये पुरअसरार दरियाफ्तें एक गैर मामूली कहानी बयान करती हैं। माहिरीन ने जब इन हड्डियों पर मजीद तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि इन हड्डियों पर से गोश्त किसी तशद्दुद से उतारा गया था। हड्डियों पर मौजूद निशानात किसी तेज धार चीज से लगाए गए थे और ये किसी हौलनाक इंसानी कुर्बानी का सबूत है जो कदीम माया तहजीब के अशराफिया और पादरियों के हदायत पर की जाती थी। ये हड्डियां ऐसे अफराद की लगती हैं जिनकी सेहत और जिस्मानी हालत अच्छी न थी। गालिबन ये माशरे के वो अफराद थे जिनकी कोई खास अहमियत न थी। कुछ मजीद सबूत हमें इस मुकद्दस सनोटी से मिले हैं जो इन 4 ज़ेर ज़मीन झीलों में से एक है जो कास्टिलो को घेरे हुए हैं। ये खोपड़ी चिचेन इट्ज़ा की मुकद्दस सनोटी से मिली है। ये एक बच्चे की खोपड़ी है, लेकिन ये अपनी शक्ल के लिहाज से जदीद खोपड़ी नहीं हो सकती। इस सर की शक्ल को टॉप फ्लैटिंग कहा जाता है। ये एक मखसूस किस्म की मखसूस शक्ल है जिसके ऊपरी हिस्से को दबाव डालकर ज्यादा चिपटा बना दिया गया था। सर को एक मखसूस शक्ल देना माया सिविलाइजेशन में एक आम रवाज था और माहिरीन आसार कदीमा को इस मुकद्दस सनोटी में इस जैसी और भी बहुत सी खोपड़ियां मिली हैं। यह सर 100 से ज्यादा शीरख्वार बच्चों की खोपड़ियों में से एक है जो मुकद्दस सनोटी में पाए गए थे। इतनी ज्यादा हड्डियों की मौजूदगी कोई हादसा नहीं हो सकता। शायद इन्हें माया देवताओं को नजराने के तौर पर पेश करने के लिए जानबूझकर मुकद्दस सनोटी में रखा गया होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कदीम माया जैसी नफीस तहजीब में आखिर इंसानी कुर्बानी को फरोग क्यों दिया गया, और क्या इसी तरह की इंसानी बाकियात इस इलाके में पाई जाने वाली दूसरी सनोटीज में भी मौजूद हैं? इस सवाल के जवाब के लिए माहिरीन ने कास्टिलो के मगरब में होल्टन सनोटी का मुशाहिदा किया। कदीम माया तहजीब ने इस सनोटी तक जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। पानी तक पहुंचने के लिए 80 फुट तारीख ज़ेरे ज़मीन रास्ते पर से गुजरना पड़ता है। ये वसी गार 225 फुट तक फैला हुआ है। इसमें 160 फुट से ज्यादा गहरी ज़ेरे ज़मीन एक बहुत बड़ी झील है। ये झील हजारों साल के दौरान होने वाली बारिशों के नतीजे में बनी है। मुहक्किकीन को इस झील में तकरीबन 9 मीटर नीचे मिट्टी के बर्तन, एक चाकू, जानवरों की हड्डियां और इंसानी बाकियात मिली। इसके अलावा इन्हें वहाँ एक प्लेटफॉर्म भी मिला जिस पर मजीद हड्डियां और मजहबी रसूमात के लिए दरकार दीगर चीजें मिली। ऐसा लगता था कि ये प्लेटफॉर्म कभी एक मुकद्दस कुर्बान गाह था। लेकिन कदीम माया तहजीब ये खून आशाम मजहबी रसूमात क्यों अदा करती थी? माहिरीन के मुताबिक कदीम माया ये मजहबी रसूमात और कुर्बानी शायद बारिश बरसाने के लिए बारिश के देवता को पेश करते थे। बहुत ज्यादा खून बहाने का मतलब बहुत ज्यादा बारिश और जरखेजी हो सकती थी। अगर ऐसा है तो कदीम माया ने किस तरह गोताखोरी के आलात के इस्तेमाल के बगैर इस सनोटी के गहरे पानी में मुकद्दस कुर्बान गाह बनाई? माहिरीन का ख्याल है कि एक खौफनाक कुदरती तबाही जिसने चिचेन इट्ज़ा के मुस्तकबिल को खतरे से दो चार कर दिया था वो खुश्क साली थी, जिसकी वजह से उस वक्त इस सनोटी में पानी की सतह बहुत कम हो गई होगी। और ये प्लेटफॉर्म जिस पर यह मुकद्दस कुर्बानगाह बनी हुई है तकरीबन 1200 साल पहले पानी की सतह से ऊपर आ गया था। माया लोग मुमकिन तौर पर लचकदार शाखों से बनी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए नीचे सनोटी में उतरते होंगे और अपने अपने नजराने वहां छोड़ आते होंगे। कई सालों बाद जब पानी की सतह दोबारा बुलंद हुई तो ये बाकियात पानी की गहराइयों में महफूज हो गईं। सनोटीज चिचेन इट्ज़ा के लिए जिंदगी की अलामत थी, खासतौर पर जब कहत साली पड़ती थी, और इसी वजह से उन्होंने इस अजीम कास्टिलो एहराम को इसके ऊपर बनाने का हुक्म दिया। लेकिन क्या इस कास्टिलो की मखसूस शक्ल भी कोई पोशीदा मानी रखती है? ये एहराम एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये न सिर्फ इल्मुल रियाजी और तामीराती फन का एक शाहकार है बल्कि इसका ताल्लुक इल्मुल फल्कियात से भी बहुत गहरा है। इस एहराम में एक और राज भी पोशीदा है। ये शहर के लिए एक यादगार कैलेंडर भी है। 18 पत्थर के टेरेस साल के 18 माया महीनों की नुमाइंदगी करते हैं। हर तरफ 91 स्टेप्स हैं और टॉप प्लेटफॉर्म को मिलाकर ये 365 स्टेप्स बनते हैं जो साल के 365 दिनों को जाहिर करते हैं। इक्विनॉक्स पर साल में 2 बार सूरज की रोशनी इतनी परफेक्शन से एक सीध में पड़ती है कि इससे एक बहुत बड़ा सांप मरकजी सीढ़ियों से नीचे फिसलता हुआ दिखाई देता है। ये नाग देवता कोकलकान है जिसके लिए ये मंदिर बनाया गया था।